નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રવેગ ન્યૂઝ. હું છું સંજીવની. બુલેટિનની શરૂઆત હેડલાઇન્સથી. ઐતિહાસિક શનિવારે શેરબજારમાં જોવા મળી તેજી. સેન્સેક્સ 72,008 પર તો નિફ્ટી 21,706 અંક પર ખુલ્યો. રામ મંદિરને કરાયો ભવ્ય શણગાર. આજથી 3 દિવસ અયોધ્યામાં આમંત્રિત મહેમાનો સિવાય દરેકને નો એન્ટ્રી. અમદાવાદના બજારોમાં જોવા મળી દિવાળી જેવી રોનક. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પહેલા થીમ બેઝડ માર્કેટ કરાયું ઊભું. હિન્દુ સેવાએ દિલ્હીમાં બાબર રોડના બેનર ઉપર ચોંટાડ્યા સ્ટીકર. રોડનું નામ બદલી અયોધ્યા માર્ક કરવાની કરી માંગ. સુરતમાં 1,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રામ ઉત્સવની કરી ઉજવણી. માનવ સાંકળ દ્વારા લખ્યું શ્રી રામનું નામ. તમિલનાડુ ખાતે એક મંદિરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પૂજા અર્ચના ચાલી રહી છે. સીધા જઈએ છે ત્યાં. तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा, और ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने भी लंबे समय तक पूजा की थी. जब भगवान राम आतताई रावण पर विजय हासिल कर लौट रहे थे, तब उन्होंने यह स्थान विभीषण को सौंप दिया था. और जब विभीषण लंका जाने लगे तो भगवान विष्णु रास्ते में उनके समक्ष प्रकट हुए और उस स्थान पर उन्होंने रहने की इच्छा व्यक्त की. और इसके बाद विभीषण ने इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया. और कहा जाता है कि तभी से भगवान विष्णु यहाँ वास करते हैं, यहाँ निवास करते हैं, और इसलिए इसे श्री बैकुंठ धाम भी कहा जाता है. तो ये सारी मान्यताएं हैं कि किस तरह से जब भगवान राम रावण वध कर वापस लौट रहे थे, तब ये जगह, ये स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था. और जब विभीषण लंका जाने लगे तो भगवान विष्णु स्वयं रास्ते में उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने ही उस स्थान पर रहने की अपनी इच्छा प्रकट की. और उसके बाद विभीषण ने इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया. और तभी से कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु यहाँ वास करते हैं, और इसलिए इसे श्री बैकुंठ धाम भी कहा जाता है. इस मंदिर को भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक माना जाता है. रामनाथ स्वामी मंदिर, और इस मंदिर का उल्लेख संगम युग में भी हमें देखने को मिलता है. 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच तमाम तमिल साहित्य में भी ભારતીય શેર બજારમાં ઐતિહાસિક શનિવારે તેજી જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સ 325 પોઈન્ટના વધારા સાથે 72,008 પર ખુલ્યો. સાથે નિફ્ટીમાં પણ 84 પોઈન્ટનો વધારો થયો છે. 21,706ના સ્તરે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતના ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સના 30 શેરોમાંથી 28માં વધારો જોવા મળ્યો હતો અને માત્ર 2માં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ભારતીય શેર બજાર સોમવારે એટલે કે 22મી જાન્યુઆરીના રોજ રામ મંદિરના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે બંધ રહેશે. આ દિવસે બીએસસી અને એનએસસી પર કોઈ ટ્રેડિંગ થશે નહીં. On the occasion of Pran Pratishtha on Monday 22nd of January, the stock markets have been declared as closed. This is to allow traders, investors and all people connected with stock markets to do their or offer their respects to Lord Ram. And if they have to go to temple, they can do whatever they want to on 22nd. And instead of 22nd, the markets have been unusually kept open today, that is on Saturday. So today the markets will function normally from 9:15 to 3:30 like any other day, although the settlements will happen on the next working day.
NCDX will be opened on Monday at 5 p.m. The forex market will remain closed. So, in a very unusual move, the stock markets have been kept open on Saturday today and have been declared as closed on Monday. હિન્દુ સેનાએ શનિવારે દિલ્હીમાં બાબર રોડના સાઇનબોર્ડ પર સ્ટીકર ચોંટાડ્યા અને તેનું નામ બદલવાની માંગ કરી. સંગઠનના કાર્યકરો દ્વારા ચોંટાડવામાં આવેલા સ્ટીકર પર અયોધ્યા માર્ગ લખેલું જોવા મળી રહ્યું છે. નવી દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ પોસ્ટરો હટાવી રહ્યા છે અને આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન હિન્દુ સેનાના પ્રમુખ વિષ્ણુ ગુપ્તાનું આ મુદ્દે કહેવું છે કે સંગઠન લાંબા સમયથી બાબર રોડનું નામ બદલવાની માંગ કરી રહ્યું છે. आज हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रख लिया है. हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जिहादी आतंकवादी बाबर का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम रखा जाए और आज वह काम हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने किया है. 26મી જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડ માટે જવાનોએ શનિવારે સવારે દિલ્હીમાં રિહર્સલ ચાલુ રાખ્યું હતું. 26મી જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી માટે દિલ્હીમાં કર્તવ્ય પથની આસપાસ ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. વિસ્તારને કોર્ડન કરવા માટે વિવિધ દળોના સશસ્ત્ર જવાનો ત્યાં હાજર છે. 26મી જાન્યુઆરીએ ભારતની સૈન્ય શક્તિ, સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધિનું પ્રદર્શન કરતી પરેડ ઇન્ડિયા ગેટથી પસાર થઈને લાલ કિલ્લા સુધી જશે. દિલ્હી સરકારે શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટને હાઈકોર્ટ અને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ સાથે જોડતી બસ સેવા શરૂ કરી છે. આ એસી ઇલેક્ટ્રિક બસો સવારે 7 વાગે શરૂ થશે અને દરરોજ 11 વાગ્યા સુધી ચાલશે, જેનું ભાડું ₹15 હશે. સામાન્ય જનતા સહિત કોઈપણ મુસાફર આ સેવાનો લાભ લઈ શકે છે. આ પ્રસંગે દિલ્હી હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ નવીન ચાવલા, જસ્ટિસ ડી.કે. શર્મા અને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટના જિલ્લા અને સેશન્સ જજ સંજય ગુર્ગા અને દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટના અન્ય ન્યાયાધીશો અને બારના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. A few baby steps. We tried to integrate at least 3 courts. That's a big volume which will be taken care of. The High Court, the Supreme Court, as well as Patiala House. So 3 major courts have been taken care of. It's a big step forward. But I'm sure we will try to achieve integration of all the courts, but it will take some time. We'll speak to the transport department and try to ensure that all the courts get integrated in due process of time. રાજધાની દિલ્હી સહિત ઉત્તર ભારતમાં ઠંડીનો પ્રકોપ યથાવત છે, ત્યારે હજી પણ ઠંડી ઘટવાના કોઈ સંકેતો નથી દેખાતા. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી દિલ્હી તરફ આવી રહેલી 11 ટ્રેનો મોડી ચાલી રહી છે, જેના કારણે મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે આગામી 23મી જાન્યુઆરી સુધી ઠંડી અને ધુમ્મસને લઈને પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી અને યુપી માટે રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ સમય દરમિયાન પૂર્વ ભારતમાં લઘુત્તમ તાપમાન 2 થી 10 ડિગ્રી વચ્ચે રહેશે. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે રોડ, રેલ અને હવાઈ સેવાઓ પર અસર પડશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શનિવારે સવારે અમદાવાદમાં ઇન્ટર સ્કૂલ રમતગમત સ્પર્ધાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને આ કાર્યક્રમનું આયોજન પ્રોગ્રેસિવ સ્કૂલ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રતિયોગિતામાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ મોટી સંખ્યામાં વિવિધ ઇન્ડોર અને આઉટડોર રમતોમાં ભાગ લીધો છે. સૂત્રાપાડાના અમરાપુર ગામે ખાનગી અનાજના ગોડાઉન અને સૂત્રાપાડા પોલીસે શુક્રવાર મોડી રાત્રે દરોડા પાડ્યા હતા. બાતમીના આધારે પાડવામાં આવેલા આ દરોડા દરમિયાન ગેરકાયદેસર અનાજનો મોટો શંકાસ્પદ જથ્થો કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે ઘઉં અને ચોખાનો મોટી માત્રામાં જથ્થો સીઝ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અને હવે વાત કરીએ રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની.
માંગરોળ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી ગણપત વસાવા દ્વારા શુક્રવારના રોજ માંગરોળના તરસાડી ખાતે મહાદેવ મંદિરમાં સાફ સફાઈ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત તરસાડી ખાતે તેમણે 22 તારીખે ઘરે ઘરે દીવડા પ્રગટાવવાના આશયથી 10,000 દીવડાઓનું વિતરણ પણ કર્યું હતું. 21મી તારીખ રાત સુધીમાં આખી માંગરોળ વિધાનસભામાં 1 લાખ દીવાઓનું વિતરણ કરવામાં આવશે. જે પ્રકારે દિવાળીનો ઉત્સવ મનાવતા હોય એના કરતાં પણ વધારે ઉત્સાહ પ્રજામાં જોવા મળી રહ્યો છે અને એના જ ભાગ સ્વરૂપે આજે સમગ્ર દેશની અંદર ગામડાના મંદિરોની સફાઈ પણ થઈ રહી છે. આવનારી 22મી તારીખે તમામના ઘરો ઉપર વીજળી રોશની લગાડવામાં આવશે, દીવડા પ્રગટાવવામાં આવશે, રંગોળીઓ પૂરવામાં આવશે. ત્યારે માંગરોળના ધારાસભ્ય તરીકે માંગરોળ ઉમરપાડા અને તરસાડીની અંદર આ વિસ્તારની બહેનોને 1 લાખ જેટલા દીવડા વિતરણનો કાર્યક્રમ આજે સમગ્ર વિધાનસભાની અંદર ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે આવનારી 22મી તારીખે ભગવાન રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ભવ્યથી ભવ્ય થાય એ પ્રકારના કાર્યક્રમો સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજા, માંગરોળ વિધાનસભાની પ્રજા પણ એમાં જોડાય એવી આપ સૌને મારી વિનંતી છે. અયોધ્યા રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની દેશવાસીઓ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. દરેક વ્યક્તિ આ ઉત્સવની અલગ અલગ રીતે ઉજવણી કરી રહ્યું છે. ત્યારે સુરતમાં શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોએ પણ રમતોત્સવની ઉજવણી કરવા માટે અનોખું કાર્ય કર્યું છે. બાળકોએ રામોત્સવ નિમિત્તે પોતાનું યોગદાન આપવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા ગુરુકુળના પટાંગણમાં સુંદર માનવ આકૃતિ બનાવી હતી. 1000થી વધુ બાળકોએ એક સ્થળ પર હાજર રહીને ધનુષ બાણ અને શ્રીરામની માનવ આકૃતિ બનાવી રામોત્સવની ઉજવણી કરી હતી. આજે તો કાર્યક્રમ વિશે તો શું કહું, ખૂબ આનંદની વાત છે કે ભારત દેશમાં અયોધ્યાની એ જન્મભૂમિમાં ભગવાન શ્રી રામ જ્યારે વિરાજિત થવાના છે. 22મી તારીખ એ બપોરની 12:30 વાગ્યાની ક્ષણ તો સારા ભારતવાસીઓને માટે તો ખૂબ અભૂતપૂર્વ રહેશે. ત્યારે સારું એ હિન્દુસ્તાન આજે ભગવાન રામના એ જન્મસ્થાન જ્યાં બિરાજશે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે, એમની પૂર્વ સંધ્યાઓ, એમના પૂર્વ દિવસોમાં ઉત્સવો મનાવે છે. ત્યારે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ સંસ્થાન, એમની શાખા સુરત ગુરુકુલ, એમના પ્રાંગણમાં આજે હજારો વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓના હૃદયની ભાવના હતી કે અમારે પણ ભગવાન શ્રી રામને રાજી કરવા માટે કંઈક કરવું છે. માટે અલગ અલગ કોમ્પિટિશનો તો કરેલી, પણ એ સાથે એક વિશાળ માનવ આકૃતિ જેની અંદર ધનુષ્યમાં શ્રી રામ લખેલું હોય, જેમ રામ અક્ષરથી, રામ નામથી એ પથ્થર તરી જતા હોય, ત્યારે રામ નામથી એક ચેતન કેમ ના તરી શકે એવી એક અભૂતપૂર્વ ભાવનાથી આજે 500 ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓએ એક માનવ આકૃતિ તૈયાર કરી ખૂબ સારો ઉત્સવ એ ગુરુકુલના પ્રાંગણમાં મનાવાયો. જય સ્વામિનારાયણ. અયોધ્યામાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ પહેલા સમગ્ર દેશ હાલ રામમય બની ગયો છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની યથાશક્તિ રામ ભક્તિ કરે છે. ત્યારે શિવરાજપુર બીચ પર એક સ્કુબા ડાઈવરે હાથમાં હનુમાનજીનો ધ્વજ લઈ દરિયામાં ડૂબકી લગાવી. કડકડતી ઠંડીમાં પણ આ સ્કુબા ડાઈવરે અનોખી રીતે પોતાની રામ ભક્તિ દર્શાવી. આગામી તારીખ 22મી જાન્યુઆરી અયોધ્યા રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની દેશમાં તડામાર તૈયારીઓ થઈ રહી છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના દિવસે પોતાના ઘર આંગણામાં ધ્વજ ફરકાવવા લોકો રામ નામની ધજાની ધૂમ ખરીદી કરી રહ્યા છે. ગાંધીનગર પ્રદેશ ભાજપ કાર્યાલય સામે સ્થિત સ્ટોલમાં સામાન્ય દિવસોમાં ભાજપની ખેસ, ટોપી, ઝંડા, કિચેન સહિતની એસેસરીઝનું ધૂમ વેચાણ થાય છે. પરંતુ હાલમાં ભગવાન રામની તસવીરોવાળી ધજા, ખેસ અને ટોપીનું ધૂમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે, જેની લોકો હોંશે હોંશે ખરીદી કરી રહ્યા છે. બસ એના માટે હું દરેક નાગરિકોને, ભારતના દરેક નાગરિકોને, કોઈ એક કોમની વાત નથી કર્યો, દરેક 140 કરોડ વાસીઓને કહું છું કે આપણા રામના આગમનના કારણે આપણે ઘર ઘર ધ્વજવંદન ફેલાવીશું, ફરકાવીશું અને
બધા પ્રતિષ્ઠાનું એક સાથે સોસાયટી ઘરની અંદર એનું માહોલ બનાવીને એનું આપણે એક વાર્તા જોરદાર માહોલ છે જે 22 તારીખે રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જે થવાની છે એ નિમિત્તે જોડે અમે અત્યારે લોકો અમને આવીને પૂછે કે તમે રામ ભગવાનની ધજા કેમ નથી રાખતા, એના માટે અમે સ્પેશિયલ રામ ભગવાનની ધજાનું આયોજન કર્યું છે, અહીંયા રાખેલ છે, અહીંયા વિતરણમાં મૂકેલ છે. લોકોમાં એટલો ઉત્સાહ છે કે સ્વખર્ચે પોતાની રીતે જેટલું બને એટલો પ્રેમથી ને એટલો ભાવુક થઈ લઈ જઈએ રામ ભગવાનની ધજા અમારા ત્યાંથી કે એની વાત ના પૂછ. રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈને ભારતના દરેક નાગરિકોમાં થનગનાટ છે. ભગવાન રામ જેમ 14 વર્ષનો વનવાસ પૂર્ણ કરીને અયોધ્યા પહોંચ્યા હતા ત્યારે દિવાળી મનાવવામાં આવી હતી, તેમ આ વખતે 22 જાન્યુઆરીએ આખો દેશ તેજ ઉત્સાહ ઉમંગ સાથે દિવાળી મનાવશે. આગામી 22 જાન્યુઆરીએ ભગવાન રામ જન્મભૂમિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને સમગ્ર ભારત વર્ષ રામમય બન્યું છે. ત્યારે ગાંધીનગરમાં આવેલા કમલમ ખાતે હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની એસેસરીની સાથે ભગવાન શ્રી રામના ધ્વજ, તેમનો ખેસ અને તેમની ટોપીનું પણ મોટા પાયે વિતરણ થઈ રહ્યું છે, વેચાણ થઈ રહ્યું છે. અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો છે તેઓ ખરીદી કરી રહ્યા છે. ભગવાન રામજીના ચિત્રો અને તેમના સૂત્રો લખેલા ધ્વજ અને ભગવાન શ્રી રામ લખેલા જે ભગવા ખેસ છે તેનું પણ મોટા પ્રમાણમાં વેચાણ થઈ રહ્યું છે. અને લોકો 22 તારીખે પોતાના ઘર અને વાહનોની બહાર આ ધ્વજ છે તે ફરકાવશે અને આ ધ્વજ ફરકાવી અને જે 500 વર્ષની લડત હતી તેનો આજે સુખદ અંત આવ્યો છે. અને ભગવાન જે રામ છે તેનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની ઉજવણી કરવા માટે સમગ્ર ભારતમાં થનગનાટ છે. કેમેરા પર્સન જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથે ચેતન બાંભણિયા, પ્રવેગ ટીવી, ગાંધીનગર. હાલ તો સમગ્ર દેશ ભગવાન રામના રંગમાં રંગાઈ ગયો છે, ત્યારે દેશવાસીઓ અલગ અલગ રીતે ભગવાન રામ અને રામ મંદિરને પ્રત્યેની ભક્તિ પ્રગટ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ગોવામાં બનવા જઈ રહેલો અનોખો રેકોર્ડ જોઈએ અમારા વિશેષ અહેવાલમાં. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને તેની યુવા પાંખ તેમજ બજરંગ દળના સભ્યોએ ડાયસનો ઉપયોગ કરીને ભગવાન રામની સૌથી મોટી તસવીર બનાવી છે. દક્ષિણ ગોવાના સનવેડોમ ગામમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાનો પ્રયાસ हाथ धरवामां आवी रह्यो छे। सोचा कि अयोध्या का ये आ रहा है ना अभी, सो हमने 6 महीने पहले एक प्रिपरेशन की थी कि हम ऐसे अयोध्या में कुछ करेंगे। तो अभी हम जो आप डायस आर्ट के विजुअल्स देख रहे हैं वो 50,000 डायस आर्ट है, और अभी ये सबसे बड़ा इंडिया का, एशिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म होगा, डायस आर्ट होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है डायस पोर्ट्रेट का वो 40,000 का था। हमने सोचा कि हम 50,000 का बनाएंगे, क्योंकि जो कुछ हमें लाइफ में मिला है वो श्री राम की वजह से मिला है। तो कुछ करना है, सब कुछ भी दाव पर लगाना पड़े तो करना है। और हमने डिसाइड किया कि हम 50,000 डायस का पोर्ट्रेट करेंगे और ये संकल्प लेके हम चल पड़े। एक बजरंगी गोवा से यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी ओर से अपना योगदान यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नज़दीक में ही द ग्रेट वॉल ऑफ श्री राम कर एक बड़ी सी तस्वीर श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी और लक्ष्मण जी की ये एक बड़ी सी वहाँ पर भी एक ग्रेट वॉल पर ये पिक्चर बनाई जा रही है। 50,000 ડાયસનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ આર્ટવર્કના અગાઉના રેકોર્ડને તોડીને ડાયસ પેઇન્ટિંગ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યું છે। આ ઉપરાંત ભગવાન રામ, સીતા અને લક્ષ્મણના રંગબેરંગી ભીંતચિત્રો પણ દોરવામાં આવી રહ્યા છે, જે હવે સાર્વેડ્રોમની દિવાલોને આકર્ષક બનાવે છે। અયોધ્યામાં રામ મંદિરના અભિષેક સમારોહ પહેલા શનિવારે સવારે ચંદીગઢમાં યુથ ફોર રામ વોકથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ વોકથોન રોક ગાર્ડનથી શરૂ થઈ અને સુખના તળાવ ખાતે સમાપ્ત થઈ હતી। રેલીમાં યુવાનો સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા। તેઓ જય શ્રી રામના નારા લગાવી રહ્યા હતા અને ભક્તિ ગીતો ગાતા હતા। 3 યુવકોએ રામ ભગવાન, માતા સીતા અને ભગવાન લક્ષ્મણનો વેશ ધારણ કર્યો હતો।
ऐसा था कि शायद सर्दी होने के कारण युवा कम वो रहेगी संख्या, लेकिन युवाओं का आज जोश भरपूर लगा और हमें यह देखकर खूब खुशी रही। 22 तारीख को रामलला जी अपने अयोध्या में आने वाले हैं। इसी खुशी में आज हमने युवा फॉर राम रन जो यात्रा निकाली है, यह भरपूर युवाओं में जोश भरने लायक थी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि सौभाग्य है मेरा कि मैं आज राम की वेशभूषा में हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर श्री राम के नाम पर एकत्रित हुए हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है वो अच्छे रास्ते पर चले और अपनी जितनी भी मर्यादाएं हैं उनका पालन करती रहे। और जय श्री રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહની તારીખ નજીક આવતા જ ઇટાવા શહેરમાં દીવાઓની માંગ વધી રહી છે। પીએમ મોદીએ નાગરિકોને તેમના ઘરો અને પડોશના મંદિરોમાં દીવા પ્રગટાવીને અભિષેક સમારોહને દિવાળી તરીકે ઉજવવાનું આહવાન કર્યા પછી દીવાની માંગમાં વધારો થયો। માટીના વાસણો બનાવનારા કુંભારો હવે દિવસ રાત દીવાની માંગને પહોંચી વળવા મહેનત કરી રહ્યા છે। जे राम मंदिर की वजह से बना रहे हैं, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। हम तो इन टाइम पे बेकार बैठते थे, अब ये मेरी आमदनी बढ़ गई है कि अब जो कुछ पैसा आ जाए काम में आएगा घर के। રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહને 3 દિવસથી પણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે હરિદ્વારના ગીતા પ્રેસ દ્વારા પ્રકાશિત રામચરિતમાનસની નકલોની માંગ વધી રહી છે। પંજાબ, હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડના अन्य ભાગોમાંથી લોકો પોતાની નકલ ખરીદવા હરિદ્વાર આવી રહ્યા છે। ગ્રાહકોના જણાવ્યા અનુસાર રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે તેઓ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે। भगवान श्री राम से जुड़े जितने भी हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, या विभिन्न प्रकार की जो भी अध्यात्म से जुड़ी पुस्तक है, निरंतर हम लोग परचेज करते ही रहते हैं और अध्ययन करते ही रहते हैं। लेकिन चूँकि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को लेकर अत्यधिक उत्साह इस समय वर्तमान में, जिससे कि पूरा देश ही नहीं, जितने भी विश्व भर में सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरह राममय हो रहे हैं। राम जी की रामायण हो या गीता जी हो, हर घर में होती है, पर अभी तक उसको केवल पूजा के लिए इस्तेमाल वो करते हैं लोग। तो उनको खोल के पढ़ें और बच्चों को भी संस्कार दें। और ये एक शीत लहर नहीं, राम लहर चल रही है, तो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा राम में है चल रहा है, और ये तो सबके लिए अच्छा है। અલીગઢના ચાચા નહેરુ મદ્રેસાના વિદ્યાર્થીઓએ રામાયણના દોહા અને ભગવાન રામના ભજન ગાવાનું શરૂ કર્યું છે। તેમનું આ પગલું ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક સંવેદનાનું ઉદાહરણ છે। અહીં મદ્રેસામાં સવારથી પ્રાર્થના દરમિયાન ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવામાં આવે છે, જે દિનચર્યાનો એક અભિન્ન ભાગ છે। આ મદ્રેસામાં હજારો હિન્દુ અને મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભણે છે। 22 जनवरी में जो राम मंदिर का उद्घाटन होना जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने रामायण का पाठ तैयार किया है, जो हमारे यहाँ 22 जनवरी में होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मज़ा आता है। हमारे सर बहुत अच्छे से हमें सिखाते हैं और हम तैयार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सुबह में गायत्री मंत्र भी करते हैं और कुरान की आयतें भी पढ़ते हैं साथ में, और सब मिलकर रहते हैं यहाँ पर साथ में एक साथ। हमारे बच्चे 22 जनवरी को जो तैयारियाँ कर रहे हैं, उन तैयारियों में मुख्य रूप से है हमारी ये रामायण की पंक्तियों का पाठ, चौपाई का, क्योंकि रामायण चौपाई छंद में है, तो चौपाई का पाठ यहाँ पर है, गायत्री मंत्र का पाठ यहाँ पर है, भजन है, रघुपति राघव राजा राम है। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें इसको लेकर हम लोग कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में उसके लिए इतना उत्साह है लोगों में, ऐसे ही एक्साइटमेंट यहाँ पे भी है। क्योंकि हमारे मदरसे में मैं भी पिछले 10-11 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ। हमारे मदरसे में खाली मुस्लिम बच्चे नहीं, यहाँ हर कास्ट के, हर कलर के, हर रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम सुबह जब असेंबली शुरू करते हैं, हमारे इधर गायत्री मंत्र रोज़ का मामूल है बच्चों को पढ़ने का। આ સાથે જ બુલેટિનની સમાપ્તિ। નમસ્કાર।